जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बांगरीपसी घाटी रास्तार 4 दिन धरी जाम लगी रहा फल प्रशासनिक स्तर में तत्परता प्रकाश पाई। मयूरभंज जिलार जीवन रेखा कहुआ बांगरीपसी घाटी रास्ता अत्यंत खराब होगा जो विभिन्न स्थान में दुर्घटना लगी रही। अन्यपटे भारी जान गुड़िक खराब हो रास्तार 2-3 दिन धरी फसी रहा जो भिड़ बढ़ुची। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी और विषयी पुलिस को स्वतंत्र चिठी दे घाटी रास्तार उभय पार्श्व भिड़ नियंत्रण करने को निर्देश दी। घाटी रास्तार उभय पार्श्व 24 घंटा पुलिस पेट्रोलिंग रहा सह भारी जान उपर कटकणा जारी रही। 59 नंबर जातीय राजपथ घाटी रास्तार उभय पार्श्व भारी जान गुड़िक प्रति 1.5 घंटे थरे छड़ा अन्य समय भारी जान गुड़िक रास्तार बाम पार्श्व पार्किंग करेंगे। घाटी रास्ता जो जाम न हुए से नहीं बीडीओ तहसीलदार तदारख करेंगे। यही कटकणा अनिर्दिष्ट काल पर्यंत चालू रही जिलापाल चिठी में उल्लेख कर। परवर्ती खबर मरड़ा निकटर अजाणा गाड़ी धक्का डाक कर्मचारी गुरुतर। मयूरभंज जिलार मरड़ा डाकघरे कार्यरत डाक कर्मचारी रात्र 7 घटिका समय जाउथुवा बेले एक अजाणा गाड़ी तांकू धक्का देथिला। फल युवक जनक गुरुतर हो पड़ते। खबर पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंची गुरुतर को उद्धार कर प्रथम किसानताणी डाक्तखाना भर्ती करथिले और परे गुरुतर होबारु तांकू बारिपदा स्थित पीआर मेडिकल को स्थानांतरित करा जायथिला। परवर्ती खबर नुआगाँ ग्राम निकट में पहुंचला 3 टिकिया हाथीपल अंचल भयर वातावरण। करंजिया वनखंड अधीन दुधियानी वनांचल नुआगाँ ग्राम निकट में संध्या प्राय 6 घटिका समय 3 टिकिया हाथीपल प्रवेश कर व्यापक धान फसल नष्ट कर ग्रामवासी पक्षर सूचना मिली। हाथी उपद्रव जो निकटवर्ती डुमुरिया बिमुरिया ताट मता आदि लोक मैंने आतंकित अवस्था रही। ग्रामवासी खबर पाई करंजिया वनखंड अधिकारी श्रीकांत नायक निर्देश क्रमे वन विभाग गोटे टीम नियोजित थिबा कार्यालय पक्षर सूचना मिली। परवर्ती खबर रायरंगपुर वनखंडर विभिन्न स्थान में हाथी उपद्रव लोके भयभीत। रायरंगपुर वनखंडर विभिन्न स्थान में हाथीर भयभीत देखा मिली। दिवा 12 घटिका समय हाथी राजपथ अतिक्रम करता बेले लोक मैंने आतंकित हो पड़ते। वन विभाग कर्मचारी मैंने हाथी को शिमिलपाल घोड़ाई चेष्टा जारी रखा बेले संध्या 7 घटिका सुधा हाथी शिमिलपाल भितर को जाई नथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ बसिंगा थाना अधीन आग्रिया बाईपास छकरे मंगलवार संध्यार एक सड़क दुर्घटना जड़े बाइक चालक मृत्यु घटी। मृतक जनक होउचंती बसिंगा थाना अधीन नड़पुर पंचायत शिलपुरिया ग्रामर गौरव महांतर पुओ टीटू महांत बयस 45 वर्ष। मिलथिबा सूचना अनुसार मंगलवार संध्यार टीटू निज बाइक जगे बेतनटी पटरू आसी आग्रिया बाईपास दे विश्रामपुर नड़पुर को जाउथुवा बेले बालेश्वर नड़पुर अभिमुखे आसुवा एक द्रुतगामी ट्रक तांको उपरे चढ़ी जाइथिला। फल ट्रक तले बाइक सह टीटू चापी हो जाइथिबारु घटनास्थल मृत्यु हो जाइथिला। सुजोग देखी ट्रक चालक ट्रकटी को घटनास्थल छाड़ी फेरार हो जाइथिला। स्थानीय लोके निकटरू खबर पाई बसिंगा पुलिस घटनास्थल में पहुंची शव जबत कर बसिंगा डाक्तखाना पठाइथिले। बसिंगा थाना एने एक दुर्घटना जनित मामला रुजु होइथिबा बेले बुधवार शव व्यवच्छेद करी परिवार वर्ग को हस्तांतरित करा जाइथिला। ये खबर प्रसारित होगा पर टीटू परिवार एवं आत्मीय स्वजन घरे तथा समग्र शिलपुरिया ग्राम में शोकर छाया खेली जाइए। सूचना था कि आग्रिया छकरे जातीय राजपथ कर्तृपक्ष गलापल निर्माण नक यही छक विपज्जनक पलटि। एठारे बारंबार दुर्घटना घटुवार जातीय राजपथ कर्तृपक्ष ध्यान देउना। परवर्ती खबर सानकेरक आरआई ऑफिस परिसर में भूमिहीन मानू जमीपटा बंटन कले विधायक। सूचना अनुसार मंगलवार अपराह्न 4 घटिका समय बारिपदा निर्वाचन मंडली अंतर्गत सानकेरक आरआई ऑफिस परिसर में भूमिहीन मानू जमीपटा प्रदान कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइए। तेबे यही कार्यक्रम में विधायक प्रकाश सोरेन एवं बड़साई तहसीलदार सेठारे उपस्थित रही भूमिहीन मानू यह जमीपटा प्रदान कर सूचना मिली। परवर्ती खबर आज को 8 वर्ष पुराणा 2016 मसीह बेतनटी थाना रुजु होता मामला सहित जड़ित वारंटी को मानवर अदालत जमीन विहीन गिरफ परवाना बल बड़जामणी फांडी अधीन दुर्गापुर ग्राम गिरफ कर मंगलवार अपराह्न 5:30 कड़चाण कला बेतनटी पुलिस। गिरफ वारंटी जनक होउचंती दुर्गापुर दुर्गाचरण सिंह पुओ युधिष्ठिर सिंह। 2016 मसीह बेतनटी थाना रुजु होता
104 ନମ୍ବର ମାମଲାଟି ମାନ୍ୟବରଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଜିଆର୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 265ରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମେତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ଆସୁଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଜାମିନବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଥିଲେ। ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଏହି ଜାମିନବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ବଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥିତ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ପାଳିତ, ଯୋଗ ଦେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥିତ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ଜାତୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିବା 12 ଘଟିକା ଠାରୁ ଦିବା 1 ଘଟିକା ଯାଏଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ ସଭାଗୃହଠାରେ ରକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକ ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ରକ୍ତଦାନ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଞ୍ଚପିଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେମାଂଶୁ ଚାନ୍ଦ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଅନିତା ସିଂ, ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପାଞ୍ଚପିଡ଼ ପ୍ରମିଳା, ପାଞ୍ଚପିଡ଼ ମହିଳା ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଣତି ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ସଂସା ଗ୍ରାମରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଏତଲା ଦାଏର କଲେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଧିକାରୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସଂସା ଗ୍ରାମରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଲାଇନମ୍ୟାନଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତପୂର୍ବକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦାଏର କରିଛନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସାହୁ। ତେବେ ବେତନଟୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି ବଢ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏନେଇ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ଆସିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବାରିପଦାର ଏକ ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ତକତପୁରସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ନିବାସ 2020ରୁ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାଲାବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ନିବାସ ଖୋଲାଯିବା ସମେତ 16 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକକୁ ତାଲା ପକାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକାଡେମୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନପାରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଏହି ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଗାମୀ 4 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀବସ ଧକ୍କାରେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପିସିପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଜାନକୀ ପୃଷ୍ଟି ବୟସ 26 ବର୍ଷ ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବସ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋର ହୋଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଚୁରମାର ହୋଇ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଚକ ତଳେ ପଶିଯାଇଥିଲା ଓ ମୁହଁରେ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଜାନକୀଙ୍କ ଘର ମାଣିଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଝିଅ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ବସ୍ ଚାଳକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁଘେରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରବିବାର ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 ଖଣ୍ଡ ଶାଳଗଣ୍ଡି ଜବତ କରିବା ସହ କାଠକଟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କୁରାଢ଼ୀ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତରାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଲୁଘେରା ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ 1 ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଶାଳ କାଠ କାଟିବାକୁ
ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି 4 ଜଣ ଲୋକ କାଠ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଟକ ରଖିଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଭାଲୁଗରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାଳ ଗଛ କାଟିଥିବା ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର କିଶୋର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବନପାଳ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତ, ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।